ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕਵਾਦ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ मन है ही नहीं। अध्यात्म बेसिकली आत्मा है, जीवन दी आत्मा। बिना आत्मा तो जीवन है ही नहीं। वो लगता है थोड़ा वक्त हो सकता है इस तरह का, परंतु हुण जिहड़ा आने वाला वक्त है तुसीं देखोगे कि अध्यात्मवाद ही ते आएगा। नो डाउट टेक्नोलॉजी ऊपर वध रही है, दोनों एक लैवल ते आ जाएंगे। ਆਪਾਂ जो तुसी गल कही कि कुछ इस तरह के देश ने बहुत तरक्की ते ने, पर उत्थे आपां देखदे हां अध्यात्मवाद नहीं है, घट गया। उन्होंने कर्म नूं ही उच्चा मन्निया अध्यात्म तो, ठीक है, अच्छी गल है, परंतु कर्म बंधन च पा दिंदा, उन्हां नूं भी समझना पैंदा ते इत्थे वालिआं नूं भी समझना पैंदा। अब तुसी अगर आपां इत्थे इंडिया दी गल करिए, एक कोट है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। प्रॉब्लम क्या है, आप करते ही नहीं है जो श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। जो गुरु पीर पैगंबरा ने कहा आप किते ही नहीं गा, ता अपने देश की हालत है, ता आप कहते हो कि दुनिया दुखी है, वो ता ही दुखी है। उन्होंने कर्म दे आधार ते उस जिहड़े दूसरे देश ने तुसीं कहते अच्छे ने, उचाई वाल जा रहे ने, उन्होंने वो कर्म किया, क्योंकि कर्मा तो है ही है ना, बिना कर्मा तो कुछ भी नहीं है। सांस लेना भी एक कर्म ही है। हुण इत्थे वो पोलिटिकल सिस्टम्स नहीं उस तरह दे बने, ठीक है। इत्थे जिहड़ी विचारधारा है, ठीक है, वो नहीं उस तरह अच्छी है, वो करप्टेड है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्टेड है। ਉਹਦਾ भी एक कारण है, वो सही नॉलेज नहीं होना कोई, ठीक है। जो राजनेता ने चाहे छोटे लेवल तो अपर लेवल तक, उन्होंने एक ही मैसेज है कि जिस भी क्षेत्र दे हो, उन्होंने वोट्स दे के नागरिक ने सब ने उन्होंने बनाया, एक पदवी दी, वो पदवी का मान रखन। उन्होंने चाहिए कि वो जिन्ने भी क्षेत्र है, जिन्ने भी लोग ने, उन्होंने अपने बच्चे की तरह समझना। उन्होंने धर्म बनता है, ये राजनीति का धर्म है। अपने पर्सनल बेनिफिट्स छड़ के जो भी सेवा करता है वो असली राजनेता है, ताही उन्होंने राजनेता कहा गया। अज स्पैशली इंडिया च नेता नूं आम पब्लिक अच्छी नज़र नाल नहीं देख रही। ਉਹਦਾ रीजन ही है कि उन्हें वो अपना कर्म किया ही नहीं है। अजकल पॉलिटिक्स वही इंसान आ रहा है जिहड़ा कहता कि ईजी मनी, अक्सर वो सुनन च आता कि कुर्सी ते बैठना है तो चुक के बैठना, वो चुकते तो है, उन्होंने एक टैक्ट पता लग गया, टैक्ट है वो, उन्होंने सीख ली, नेतागिरी करनी सीख ली उन्होंने, परंतु जो उन्होंने कर्म करना चाहिए वो नहीं कर रहे। वो भुगतान है, भुगतान तो देखो होंदा ही है। जैसा
ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ ਫਲ ਦੇਗਾ ਭਗਵਾਨ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸ ਤਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗੀਤਾ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਗੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਚੜ ਚ ਹੀ ਕਮਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ, 5 ਗਾਂਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਅਗੇਂਸਟ था। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸੰਦੀਪਨੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਭ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਬਤ ਚੱਕਤਾ ਚੀਜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚ ਜਿਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮय ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮय ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੀਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗਾਣਾ, ਹਰ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਪੈਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਡੀਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਲਾ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ठीक है, मेरा काम है कह देना, ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੀਤ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ? ਉਰੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ध्यान प्रक्रिया करवाई जा रही है, ठीक है जी। उस कई कैंप उत्थे शुरू होए, ठीक है। हम मैं कमिंग टाइम च प्लान कर रहे हैं कुछ होर करांगे, ठीक है, उस तरह के कैंप होर लगावांगे। और स्कूल च कई लैक्चर्स होए ने मेरे, ठीक है, क्योंकि उन स्कूल वाले इनवाइट करते हैं कि आओ तुसी बच्चों को सुनाओ, क्योंकि बच्चों च अगर संस्कार सही आ जाएंगे, सही नॉलेज बच्चों च पहुंच गई कि वो बाणी की कहती है, वो गीता की कहती है, उन्हां च अगर वो मजबूत हो गए, जिसका बेस मजबूत हो गया, वो फिर सही होंगे। नहीं तो बच्चे भी तुहानूं पता है फिर ना, माया है, माया तो हर बंदे नूं बड़े तो बड़े नूं उलझा लैंदी है, रिशे मुनियां नूं भी उलझा लैंदी है, ठीक है। पर इन्नी गल है जिहड़ा कृष्ण दा भगत हुंदा ਉਹਨੂੰ कदी माया नहीं उलझा सकदी। ਮੇਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। देखो समंदर च विच एक बूंद, वो बूंद कवे, देखो एक दो तरह की मैं होंदी है, विदाउट ईगो, ईगो नहीं है कि मैं ही ता हाँ, ठीक है, ठीक है, कह सकता है, बूंद भी कह सकती कि मैं ही हाँ, इको ही है। ते अगर ईगो च कह रही है, अहंकार च कह रही है कि मैं ही हाँ, वो फिर समुद्र सामने होता की वैल्यू है, उस कुछ भी वैल्यू नहीं हैगी उस बूंद की, ठीक है जी। बस यही अहंकार है। हुण जेड़ा किस नूं ज्ञान दा अहंकार हो गया, प्रेम इसका कहते प्रेम करो, प्रेम च अहंकार नहीं हैगा। प्रेम तां सब चीज़ां तो मुक्त कर देना सानूं। प्रेम दो नाल हुंदा, दो हुंदे इत्थे प्रेम हुंदा, पर कहते भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग कहा गया, मिलाप, प्रेम तो बाद तो मिलाप हो जाता, एक हो जाते, एक वो तो बस एक शुक्र है, शुक्र शुक्र एक को रह जाता। तो प्रेम तो बाद ही है, वो प्रेम तो रहिंदा ही है, प्रेम तो रहूगा जब तक जीवन, ये फिर प्रेम में हो जाता थोड़ा जीवन। तुसी वो मैसेज कन्वे कर सकते हो जो सही है, प्रेम वाला मैसेज, क्योंकि जरूरत ही प्यार की है संसार च। प्रेम की कमी आती है जो अज्ञानता आती है, तो प्रेम घटता है संसार च। जो ज्ञान सही ज्ञान आता है उदों प्रेम वध जाता है। तुहाडे अंदर प्रेम वध गया, तुसी जो तुहाडे अंदर उही तुसी दोगे ना संसार में। इत्थे एक सवाल मैं दोबारा मेरे दिमाग च आया, एक थोड़ी बुक आउंदी आ ड्रीम कैचर, तो कुछ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ 2011 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਝੂਠੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, when your mind is calm and serene it will be like a laser beam। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ, ਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 32 ਪੇजेस ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਲਰਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਨ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਨਫ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, सब कुछ ਤਾਂ मैं यही दे दूंगा, परंतु कल ही ना तू वो कर जो मैं कहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। वो करना पड़ेगा अपन। अच्छा मैं जी, मैं थोड़ा एक नाम लेके रमेश जी का साइकिल ਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? मैं तो है ही नहीं, कृष्ण ही है जो है। मैं तो समर्पित हो चुका हूँ कृष्ण को, तो अपने आप तो कुछ रह ही नहीं गया, तो सब कुछ कृष्ण ही हो गया। फिर मेरे होने ना होने नाल कोई मैटर नहीं कर रहा। ये जो बुलवा रहा है बोल रहे हैं, जो ये करवा रहा है कर रहे हैं, जिन्ना वक्त इन्हें दिता है कराई जाऊगा। सब ये छड़ता करवा रहा है, यदि मर्जी है जो मर्जी करावे, संसार एदा मैं एदा, ठीक है। इच्छा यदि इच्छा ना दी, यदि इच्छा है तो संसार बनया, यदि इच्छा है संसार चल रहा है, इच्छा यदि नहीं होगी तो नष्ट हो जाऊगा। ये एदा काम है, मैं इहदे चों बाहर हाँ, मैं इहदे समर्पित हाँ, मैनूं कोई इहदे च कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं की दसां हुण तुहानूं। नहीं ठीक है। एक चीज़ ये भी दसो कि ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਰਪਣ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਰਪਣ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दुख क्या है? अज्ञानता ही दुख है। समर्पण तद तक नहीं बंदा करता जब तक अज्ञानी होता। अज्ञानी समर्पण नहीं करता, अज्ञानी च अहंकार होता, वो समर्पित होता ही नहीं है, वो इहदे नाम ध्यान गुण नहीं एक्सेप्ट करता। ये हुण
ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਠਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਜੇ ਚਾਹੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਵਾਣਾ ਕਰਵਾ ਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਉਹ ਗੀਤ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਹਿਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ 4-5 ਗੀਤ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚ ਚਾਹੂਗਾ ਚਲੋ ਅਮੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।